Welcome students. Today we discuss the topic as depreciation. Exercise problems ma. So exercise la 17th sum நம்ம finish பண்ணிருக்கோம். அப்படிதானே? So 17th sum எடுத்துக்கோங்க. 17th sumல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணனும். 17th sum எடுத்துக்கோங்க. Exercise 17. Okay. Exercise 17th sum. On 1st October 2014, a truck was purchased for rupees 8 lakh by Lakshmi Transports Limited. Depreciation was provided at 15% per annum under diminishing balance method. On 31st March 2017, the above truck was sold for rupees 5 lakh. Accounts are closed on 31st March every year. Find out the profit or loss made on the sale of the truck. Okay, first பாருங்க. Calculation of profit or loss on sale of truck. So particulars first calculations நம்ம பார்க்கணுமா? So calculationல calculation of profit or loss on sale of truck. Cost of the truck. Cost of the truck na நம்ம காஸ்ட் எப்போ வாங்கிருக்காங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாரு 1/10/2014 ல நமக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ 1/10/2014 ல எவ்வளவுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க 8 lakh rupees பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் டெப்ரிசியேஷன். சோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் டெப்ரிசியேஷன் அப்படினா நமக்கு 2015 வரை வரும். ஓகே, சோ அப்ப 8 lakh into 15% தானே. சோ 15/100 into 6/12. இந்த 6/12 எப்படி இருந்துச்சு நமக்கு 10 தான் நமக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, 10 11 12 1 2 3. ஓகே, 6 months கால்குலேட் பண்ணா 60,000 rupees. 60,000. சோ அப்ப நம்ம லெஸ் பண்ணும்போது 1,40,000 rupees கிடைக்குமா. சோ மைனஸ் second year depreciation. So second year depreciation 2016. Okay, 2016 பாத்தீங்கன்னா the written down value நால 7,40,000 into 15/100. So calculate பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 1,11,000 rupees கிடைக்கும். இந்த 1,11,000 rupees இதுல இருந்து லெஸ் பண்ணும்போது 2,29,000 rupees நமக்கு remaining amount கிடைக்குமா. Okay, then next third year depreciation. Third year depreciation 2017 குள்ள amount. Okay, so அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா 6,29,000 into 15/100. So calculate பண்ணா நம்மளுக்கு 94,350 rupees கிடைக்கும். So 94,350 லெஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 5,34,650 rupees கிடைக்கும். Okay, 5,34,650. So இது நம்மளுக்கு என்னது book value. Okay, next selling price எவ்வளவுமா கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு கணக்குல. selling price வந்து 5 lakh. லாஸ் எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு 34,650 rupees நம்மளுக்கு லாஸ். எப்படி லாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம், புக் வேல்யூவா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கு அதிகமா இருக்கு. சோ புக் வேல்யூ நம்மளுக்கு வந்து 5,34,000. ஓகே, செல்லிங் பிரைஸ் நம்மளுக்கு 5 lakh.
So less பண்ணா நமக்கு 34,650. So இது நமக்கு அப்போ என்னதுமா loss. சரிங்களா? That's all. So next problem எடுத்துக்கோங்க. 18th sum எடுத்துக்கோங்கமா. On 1st January 2015, a second-hand machinery was purchased on 58,000 and rupees 2,000 was spent on its repairs. On 1st January 2017, it was sold for rupees 28,600. Prepare the machinery account for the year 2011 to 2013 under written down value method by assuming that the rate of depreciation as 10% per annum and the accounts are closed on 31st December every year. Okay. So, இப்போ நம்ம as usual எப்போ மாதிரி first profit and loss calculate பண்ணணும். Next you prepare the machinery account. Okay. Calculation of profit or loss on sale of machinery. Okay. First 2015 January 1. Okay, ma. So நமக்கு cost of price எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 58,000 plus ஒரு 2,000. So add பண்ணும்போது நமக்கு 60,000 rupees கிடைக்கும். ஓகேமா 60,000. Next depreciation. Depreciation எப்படி calculate பண்ணுவோம் 2015 டிசம்பருக்கு. So டிசம்பர்ல நமக்கு க்ளோஸ் ஆகுதுன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So minus depreciation. Minus depreciation எவ்வளவு 60,000 into 10 by 100. So calculate பண்ணும்போது நமக்கு 6,000 rupees கிடைக்கும். So less பண்ணா 54,000. அடுத்தது 2016க்கு December 31. So minus depreciation. Minus depreciation. எவ்வளவுமா 54,000 into 10 by 100. So less பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 5,400 rupees கிடைக்கும். So remaining 48,600. Okay. Then July 1ல நம்ம என்ன பண்றோம் மிஷினை சேல் பண்றோம். So depreciation 48,600 into 10 by 100 into 6 months தானே 6 by 12. So அப்ப calculate பண்ணும்போது 2,430 இருக்கு. So calculate பண்ணா 46,170 rupees. இதுதான் நம்மளுக்கு அப்ப என்னது book value minus selling price. So selling price நம்மளுக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 28,600 rupees selling price. So less பண்ணா நம்மளுக்கு எவ்வளவுதான் கிடைக்கும் loss தான் கிடைக்கும். Loss எவ்வளவுமா 17,570 நம்மளுக்கு loss. 17,570 என்னது loss. So next you prepare the machinery account. So machinery account பாத்தீங்க அப்படின்னா first date, then particulars, then amount, then date, particulars, amount.
Okay, date பாருங்க 2015 January 1. To bank account. Bank account எவ்வளவுமா நம்மளுக்கு 60,000 rupees. Next 2015 December 31 by depreciation account. So by depreciation account how much? 6,000. Next tally பண்றோம். இங்க நம்மளுக்கு என்ன வரும்? By balance carried down. So by balance carried down how much ma? 54,000. எப்படி இருந்துச்சு? 60 ல 6,000 less பண்ணும்போது நமக்கு 54,000 வரும். So same date தான். Okay. Next இங்க நம்ம அதே மாதிரி 2016 January 1 அப்படின்னு போனோம். So to balance drawdown. So எவ்வளவுமா? 54,000. Next 2016 December 31 by depreciation account 5,400 by balance carry down. ஏன்னா இதுல வேற எதுவுமே இல்லை நமக்கு. So 54,000 less பண்ணா 48,600 rupees கிடைக்கும். ஓகேங்களா? That's all. So here நம்ம 2016 January 1 to balance drawdown 48,600 by depreciation $2,430. ஓகேமா? by bank account அந்த மிஷினை நம்ம வந்து சேல் பண்றோம் இல்லையா, அதனால 28,600. next last நாள by profit and loss account. So profit and loss account how much ma? 17,570. நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அந்த அமௌண்ட். So 48,600. That's all. So next sum பாத்தீங்க அப்படின்னா, Raj and Co purchased a machine on 1st January 2014 for rupees 90,000. On 1st July 2014, they purchased another machine for rupees 60,000. On 1st January 2015, they sold the machine purchased on 1st January 2014 for rupees 40,000. It was decided that the machine be depreciated at 10% per annum on diminishing balance method. Accounts are closed on 31st December every year. Show the machinery account for the years 2014 and 2015. Okay, that's all. So இப்போ நம்ம profit and loss அந்த depreciation calculate பண்ணணுமா? So first sale of machinery first calculate பண்ணணும். Okay. So calculation of profit or sale of the machinery. Okay, first machinery purchased. Machinery purchased on 1/1/2014. So அப்போ 90,000க்கு purchase பண்ணிருக்காங்க into 10/100.
So அப்ப எவ்வளவு வரும் நம்மளுக்கு 9000 rupees. ஓகே, தென் பாத்தீங்கன்னா depreciation தானே. So next வந்து machinery purchased, another machine வாங்கியிருக்காங்க பாரு. 17/2014 வாங்கியிருக்காங்க. எவ்வளவுக்கு? 60,000 into 10/100 into இங்க 7th month தானே வாங்கியிருக்காங்க. So 3 வரை கால்குலேட் பண்ணும்போது 6/12 வரும். So நம்மளுக்கு 3000. So ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது 12,000 rupees நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகேமா, இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து என்ன கால்குலேஷன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரிஜினல் காஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே, சோ மெஷினோட ஒரிஜினல் காஸ்ட். சோ அப்போ depreciation கால்குலேட் பண்ணணும் இல்லையா? சோ computation of depreciation on the asset sold on 1/7/2015. ஓகே, சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரிஜினல் காஸ்ட் எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும். Original cost on 1/1/2014. So எவ்வளவுமா? 90,000 rupees minus depreciation. So depreciation for 2014 அப்படின்னு பார்த்தா 90,000 into 10/100. So calculate பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 9,000 rupees கிடைக்கும். So அப்போ 81,000 remaining amount. ஓகே, இது வந்து என்னது? 1/1/2015 குள்ள amount. Then minus depreciation for 2015 up to எது வரதா நம்மளுக்கு? 17 வரணும். 17/2015 வர. ஓகேயாமா? So அப்போ கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 81,000 into 10/100 into 6/12 அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 4,050 rupees கிடைக்கும். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு லெஸ் பண்ணும்போது எவ்வளவு கிடைக்கும்? 4,650 லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு புக் வேல்யூ வந்து எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 76,950 rupees கிடைக்கும். இந்த 76,000 புக் வேல்யூ, ஆனா சேல்ஸ் பிரைஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 40,000 தான் சேல்ஸ் பிரைஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 36,950 நம்மளுக்கு என்னதான் இருக்கும்? லாஸா இருக்கும். ஓகேமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா another machine இருக்கு அதுக்கு. ஸோ depreciation for 2015 for machine purchased on 1/7/2014. So அப்போ ஒரிஜினல் காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வருமா? ஒரிஜினல் காஸ்ட் on 1/7/2014. So 1/7/2014 ஒரிஜினல் காஸ்ட் போது நம்மளுக்கு 60,000 rupees ஒரிஜினல் காஸ்ட். So minus depreciation or 2014 க்கு depreciation கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 60,000 into 10/100 into 6/12 அப்படிதானமா? So அது 3,000. So less பண்ணா 57,000 rupees நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதுல இருந்து திருப்பி depreciation 2015 க்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். So depreciation for 2015 அப்படின்னா 57,000 into 10/100. So calculate பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 51,300 கிடைக்கும். சரி, 5,700 less பண்ணா 51,300. So இந்த 51,300 நம்மளுக்கு கிடைச்சு. ஓகேமா? So next you prepare the machinery account. So machinery account prepare பண்ணணும். இல்லையா? இப்போ 3 இது கால்குலேஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? So machinery account. Machinery accountல first date,
then particulars, then amount, then date, particulars, amount. Okay, date பாருங்கம்மா. Dateல வந்து 2014. Okay, 2014 January 1. So to bank account. To bank account எவ்வளவு 90,000. Okay, next 2014 December 31. So by depreciation account. By depreciation account how much? 12,000. Okay, next முடிஞ்சிட்டு. So இப்போ நம்ம bank account July 1ல ஒரு bank account இருக்கு இல்லையா? So அதை எழுதுவோம். So to bank account. To bank account 60,000. So tally பண்றோம். tally பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 1,50,000 rupees கிடைக்கும். ஓகேங்களா? 1,50,000 rupees. So next depreciation பாத்திருக்கோம் இல்லையா? முடிஞ்சிட்டு. So இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணணும். So by balance carry down. Carry down 1,38,000. Okay. So அப்போ இங்க என்ன வரும்? To balance brought down. So to balance brought down 1,38,000. So இது என்னது? January 1. 2015. Next 2015லயே July 1 பார்க்கணுமா? So by depreciation account. So by depreciation account நம்ம calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது 4,050. Then July 1. So July 1 அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோமா? நம்மளுக்கு July 1ல selling price நம்மளுக்கு 40,000 இருக்கு. அதுதானே? So அப்போ by bank account. Bank account எவ்வளவு நம்மளுக்கு? 40,000. Next திருப்பி July 1 பாத்தீங்க அப்படின்னா by profit and loss account. So profit and loss account நமக்கு எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு? 36,950 loss கிடைச்சிருக்கு. Okay. Then December 31 by depreciation account. Depreciation account எவ்வளவுமா? 5,700. Okay. Next December 31. Calculate பண்ணோம் அப்படின்னா 1,38,000 இங்க வருமா? அதே மாதிரி இங்கேயும் 1,38,000. So இங்க by balance carry down. So by balance carry down நமக்கு எவ்வளவு வருது? 51,300. Okay. So அப்போ 2016 January 1. So by to balance brought down. So to balance brought down எவ்வளவு வந்திருக்கு? 51,300. That's all. Okay. So இதோட exercise problems also finished. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா
ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 2 மிஷனரிஸ் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா நல்லா தரவு பண்ணிருக்கோம். மிஷனரியில வந்து 2 மிஷின் வாங்கியிருப்பாங்க, ஒரு மிஷினை சேல் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஒரு மிஷினை வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளது கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு 5 மார்க்ல. 2 மார்க், 3 மார்க், 5 மார்க் மூணுலயுமே டிப்ரிசியேஷன் லெசன்ல இருந்து கம்பல்சரி ஒரு சம் கேட்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ கண்டிப்பா அந்த சம் வரும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஸோ அதனால ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாரு. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் டிப்ரிசியேஷன்ங்கிறது. அந்த 2 மார்க்ஸ் சம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரேட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டிப்ரிசியேஷன் கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதுதான் கேட்பாங்க. சரிங்களா? தென் 3 மார்க்குங்கும் போது ஒரு மிஷின் வச்சு கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. தென் 5 மார்க் கேட்கும்போது 2 மிஷின் வச்சு கேட்கலாம். இந்த மாதிரி சம்லாம் உங்களுக்கு 5 மார்க்ல கேட்பாங்க. ஸோ அப்ப நீ நல்ல தரவு பண்ணணும், ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணாதான் உன்னால என்ன பண்ண முடியும், ப்ராப்ளம் மேக் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணும்போது நல்ல என்ன செஞ்சிருக்கணும், ஒர்க்கிங்ஸை செஞ்சு பார்க்கணும். சரியா? 10/100 into 6/12 இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் வர அந்த கால்குலேஷன்ஸ் தெரியாம இருக்கலாம். சரிங்களா? அதெல்லாம் என்ன செய்யுங்க, ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். We will see next class.